ассалому алайкум. дар навор бо хабар ва рӯйдодҳои охирини рӯз бахши ахбори телевизиони Сух. дар студия бо шумо Ҷаҳонгир Собиров. рӯзи шанбеи гузашта дар бинои ҳокимияти ноҳия доир ба мавзӯи ҳисоботи фаъолияти раҳбарони секторҳо ва қабулхонаи халқии президенти Республикаи Узбекистон сессияи ғайринавбатӣ баргузор гардид. гузориши аввалини мо дар ҳамин хусус. дар сессия депутатҳои ноҳия, раҳбарони секторҳо, қабулхонаи халқӣ ва намояндагони васоити ахбори умум иштирок карданд. сессияро раҳбари ноҳия ҳусни оғоз бахшид ва масъалаҳои муҳокима мешударо таъкид карда гузашт. дар он ҳисоботи нуҳмоҳаи сектори дуюм ва раҳбари қабулхонаи халқӣ шунида шуд. халқ барои идораҳои давлатӣ не, идораҳои давлатӣ барои халқ хизмат мекунад. ин аст мақсади асосии сиёсати кунунии мо. айнан барои ҳамин дар кишвари мо фаъолияти қабулхонаҳои халқӣ ва секторҳо ба роҳ монда шудааст. дар сессия сараввал муовини прокурори ноҳия оиди фаъолияти сектори дуюм ҳисобот дод. дар натиҷаи фаъолияти пурсамари секторҳо дар ҳудудҳо корҳои назаррас ба амал татбиқ гардидааст, аммо камбудиву муаммоҳо низ бешумор аст. аз ҷониби қабулхонаи халқӣ фаъолияти секторҳо омӯхта шуд ва бо баробари муваффақиятҳо мавҷуд будани камбудиҳо низ аниқ гардид. дар ин бора мудири қабулхонаи халқӣ Маъмурҷон Ботиров ҳисобот дод. واقعا در ضمیر همه این فقط یک چیز میخوابد، منفعت خلق، زیرا مملکت همان وقت رو به ترقی مینهد که خلقش از سیاست راضی باشد، فراوان حیات به سر برد. خوشبختانه راه انتخاب کرده سیاست کنونی دولت ما خلق پرورانه بوده امروز از جانب سیاستمداران عالم اعتراف کرده می شود. با قبول قرار دخلدار سیسیا به کار خود انجام بخشید. به عباره سرور دولت گویم در شعور سودی عدالت، در زبانش حقیقت، در قلبش پاکی باید حکمران باشد. موضوع را دوام می‌دهیم. واقعا سالهای آخر برای افزودن موقع ساختار سود در جامعه، برقراری آزادی و عدالتناک فعالیت بردن این ساختار در مملکت ما کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند. نتیجه همین اصلاحات می باشد که دیروز رئیسان سودهای جنایی، شهروندی، مأموری و اقتصادی به ناحیه آمده در خانه مدنیت تدبیرکاران را قبول کردند. بغیر از تدبیرکاران خلق عادی نیز به قبول سودیه ها در آمده درد و معماهای خیش را بیان نمود. مقصد اساسی از تشکیل قبول سیار به اهالی قلعه ها فراهم آوردن، مشکل آنها را آسان نمودن و به تدبیرکاران شرایط مساعد فراهم آوردن می باشد. Mana bugun So'x tumanida tashkil etilgan tadbirkorlar ishtirokidagi sayyor qabul bo'lib o'tmoqda. Mana o'zlaring guvohlang bo'lganingizdek, sayyor qabulda jinoyat va fuqarolik ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudlari, shuningdek ma'muriy va iqtisodiy sud raislari qatnashmoqda. Asosan tadbirkorlarning muammolariga bag'ishlangan mazkur tadbirda 40 tadan ortiq tadbirkorlar ishtirokida birinchi sayyor uchrashuv o'tkazildi. Sayyor uchrashuv davomida bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan va tadbirkorlar uchun yaratilayotgan sharoitlar bo'yicha suhbat bo'lib o'tdi. Bundan tashqari har bitta sud raislari o'zlari alohida shu tadbirkorlarda, shuningdek mazkur yig'ilishga sayyor uchrashuvga hozir bo'lgan boshqa fuqarolarning muammolariga oid masalalar bo'yicha suhbatlar bo'lib o'tdi. Mazkur suhbatlarda bo'yicha fuqarolarning shunday tadbirkorlar muammolari o'z joyida hal qilinib, ularga ijobiy tushuntirishlar va yordamlar ko'rsatildi. aholi asosan darbore ta'min ba joyi kori doimiy, nomrasoi oilaviy, fireb xurdan, masalaҳои замину гирифтани кредити имтиёзнок муроҷиат карданд. раисони судҳо кӯшиш карданд ки аксарият муроҷиатҳоро дар ҷояш бартараф созанд. از ولایت رئیسای سود آمده بودند ما اویله‌ها بکرچی همه به مراجعت کرده بودیم با کار تعمیل کردن رحمت. اما موجود بودند آن معماهایی که حل آنها در مقیاس ریسپوبلیکا اجرا کرده می شود. خلاصه می توان گفت که تشکیل چنین قبول‌های سیار در راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی و برطرف نمودن مشکل‌های مردم اهمیت مهم کسب می کند. در اساس نقشه ترتیب داده قبولخانه خلقی پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در حدودهای ناحیه‌مان قبول‌های سیار گذرانیده می شود که آن قسما باشد هم در برطرف نمودن معمای مردم اهمیت مهم کسب می کند. حالا در همین خصوص در قبول سیاری که در جمع شهروندان محله دهویران به وقوع پیوست، حاکم ناحیه، مدیر قبولخانه خلقی و رهبران کارخانه و تشکیلات‌های دخلدار اشتراک نمودند.
در قبول اهالی از نبودن شفافی در تقسیمات آب، تامین عدالت هنگام دادن نفقه بچه‌ها، تعمیر راه‌های کوچه‌های داخلی و باز یک چند مسئله‌های مهم را پیشنهاد کردم. بعضی از مسئله‌ها در جایش برطرف گردیده باشد، بعضیش برای برطرف نمودن به اداره‌های دخلدار برآورده شد. واقعا جایی که کار هست، جایی که آدم زندگی می‌کند، معما نیز وجود دارد، اما حل معما طول کشد باوری خلق را صاحب شدن رهبر مشکل است. از این خاطر پرزیدنت شوکت میرزیویف پایه انسان پرورانه خلق برای اداره‌های دولتی اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کند را به عمل تطبیق نمود که در نتیجه آن خلق نزد رهبر و رهبر نزد خلق رفته و از مشکل‌های مردم پرسان شده ایستاده است. بعد انجام قبول سیار رهبران به خانه‌دان‌ها درآمده از شرایط اولیوی اهالی دیدن کردند، از مشکل‌هایشان پرسان شدند و برای دستگیری همیشه آماده بودن خویش را ذکر نمودند. چون این قبول در جمعیت شهروندان محله گلستان نیز شده گذشت. در آن یکی از مسئله‌های مهم حل خود را یافت. مردم ده از نرسیدن صنفخانه‌ها در مکتب محله شکایت کردند. در محله مذکور کالج کسبی هنری نیز موجود بوده، امروز در آنجا صنفخانه‌های خالی وجود دارد. طلب کرده شد که قسمی از خوانندگان مکتب در بینای کالج مذکور تحصیل گیرند. رهبر ناحیه دایر به این مسئله به رهبران دخلدار سپارش داد و این معما در جایش برطرف گردید. بغیر از این اهالی دایر به مسئله های آب نوشاکی، پالیزی، اسفالت‌پوش کردن کوچه های داخلی، گرفتن کردیت های امتیازناک به حاکم مراجعت نمودند. برخی از معماها در جایش حل کرده شد و بعضیش را به خریطه راه داخل نمودند. خلاصه میتوان گفت که این قبول سیار قسما باشد هم برای حل معماهای مردم به منفعت ساکنان محله های مذکور خدمت میکند. در ناحیه کارهای بنیادکاری و آبادسازی امروزها در اوج است و مقصد اساسی از آن باشد آبادسازی منزل زیست و با برابر آن آباد ساختن روزگار مردم می باشد. در این سمت محله حضرت علی پیش دستی کرده ایستاده است. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. ماه‌های آخر در دهه حضرت علی کارهای آبادانی خیلی اوج گرفت. در این سمت با برابر دست مدد رسانیدن حاکمیت ناحیه اهالی سیسه سزاوار گذاشته ایستادند. خصوصا تدبیرکاران سخاوت پیشه محله در اسفالت پوش کردن کوچه‌های محله، تامین اهالی ده با آب نوشاکی، دستگیری نمودن عائله‌های دارای امکانات محدود سهم ارزنده گذاشته می‌آیند. در نتیجه با برابر آبادشوی دهه حیات مردمش نیز آباد و فراوان‌تر گردیده ایستاده است. کارهای آبادسازی دهه رهبران ناحیه را نیز ممنون می‌سازد. خصوصا حاکم ناحیه در جمامت‌ها و قبول‌های سیار در این سمت نمونه عبرت بودن محله مذکور را یک چند مراتب بیان کرد. از این چند پیش در محله مذکور قبول سیار برگزار گردیده بود و در آن یکی از ساکنان محل از حاکم پرسیده بود که برای گرفتن عرابه ناگرانی دست مدد رسانند. این مراجعت به اینابت گرفته شد و امروز به شخص مراجعت کرده عرابه ناگرانی را آورده سپاریدند. طوری که در بالا گفتیم در محله مذکور کارهای آبادسازی اوج گرفته ایستاده است. امروز اهل محل مشغول آبادگردانی مسجد محله می باشند. این یک نعمت خدادادی که من یکم دولت می تینج بدنش با آسایش زندگی کردن ما حیات خلق ما نقد بنشه در حالت میکند. پایین بالا من کلام یاش ما همش همین خدمت کردن. من امروز بازار بدنش با دامگری جوش من خدمت کردن. همه ها رحمت. چی ها بنیاد کرده ایستادن اینجا برای چی؟ مثلا همین امارات ها یا همین خانه های علاهیده؟ خانه های علاهیده یکم قلوارخانه موقع نقض نبه. قلوارخانه دویمش من دستور میده طهارت خانه. سومیش یعنی بالا 7 متر زایدتر کتابخانه، خانه معرفت مدنیت، خانه امام. 3-4 من یک دیگه بازم جای شته همت میشده گوشون. واقعا در منزلی که آبادی حکمران است در آنجا فیض و برکه نیز می شود و آبادی اصلا در نتیجه اهل گریب و یکدلی مردم به وجود می آید. امروز اهل ده اهل اتفاقند و در اطراف رئیس محل متحد گردیده بهر آبادسازی دههشان کوشش زیاد به خرج می دهند. در دایره 5 تشبث مهم سروری دولت نیز در این دهه کارهای نظررس به عمل تطبیق می گردد. در پایتخت کشور اولین مکتب پرزیدنت مورد استفاده قرار گرفت و دیروز یعنی روز 10 سپتامبر سال جاری رهبر دولت به مکتب مذکور رفته به آموزگاران و خوانندگان مکتب مذکور صحبت آورد. برای کشور ما که روز تا روز رواج یافته و در عرصه عمومی جهانی موقع خود را صاحب شده ایستاده است، کادرهای از هر جهت برکمال لازم است گفت رهبر دولت. با همین مقصد سالهای آخر از جانب پرزیدنت در این جهت یک قطار قرار و فرمانها قبول گردیده و به عمل ثمرناک تطبیق می‌گردد. در نتیجه در ساختار مؤسسه‌های تا مکتبی تعلیم همگانی و عالی از جهت مضمون و صفت نوسازی و دیگرگونی به عمل آمده ایستاده است.
مکتب پرزیدنت در پایتخت کشور برای استفاده سپاریده شد و به آنجا آموزگاران حتی از خارج جلب کرده شدند. پرزیدنت کشور به آموزگاران رو آورده گفت که بایگریمان را باوری کرده به شما میسپاریم. فاند طلایی ما به حساب می روند خوانندگان این مکتب. در مکتب پرزیدنت تمام قلعه‌ها برای تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است و مکتب مذکور در اساس استاندارد جهان یعنی مملکت‌های مترقی عالم بنیاد کرده شده است. با یک سخن گویم به طلب جهان پر جواب می‌دهد. اعتبار رهبر دولت به ساحه تعلیم روز تا روز می افزاید، زیرا اعتبار به تعلیم این اعتبار به آینده می باشد. به مکتب مذکور خوانندگان در اساس امتحان قبول کرده می شوند. به هر یکی ما معلوم است که بعد روزهای بشمار در یکی از کهن‌ترین شهرهای وادی فرغانه هوقند لطیف فستیوال بین المللی هنرمندی شده می‌گذرد. در فستیوال زیاده از 78 مملکت‌های عالم سیاحان اشتراک می‌کنند. اینچنین از روی معلومات ژورنالیستان در فستیوال اشتراک زیاده از 1000 نفر هنرمندان ازبکستان آفتابی نیز به نظر گرفته شده است. از مملکت‌های عالم الکی تشریف سیاحان به هوقند لطیف آغاز یافته است. حالا در همین خصوص آبیده‌های تاریخی، انشاءات‌های نوبنیاد، مردم مهماندوست و کوچه‌های وسیع و زیبای هوقند لطیف سیاحان خارجی را در تعجب می‌گذارد. امروز طوری که آگاه هستی سال‌های اخیر در مملکت ما برای رواج دادن ساحه توریسم اعتبار جدی داده شد و در هوقند لطیف نیز این ساحه خیلی رواج یافته و امروز برای سیاحان خارجی تمام امکانات‌ها فراهم آورده شده است. به قریبی در هوقند مارکت نفت تحت نام بی‌نظیر مورد استفاده قرار گرفت. در اینجا با برابر خرید نمودن محصولات‌های خوراکواری و سر و لباس سیاحان ولوته‌های خارجی را با ولوته‌های ملی ما عوض می‌کنند. ارزان برنس همیان با عادی halka maslangan turistlar uchun qulay hamma yo'q. Ingliz tilini biladigan tarjimonlarimiz bor. Kelgan odam turistlar ham qiynalmaydi xudo xolasa. در مراسم گشاده شوی مارکت حاکم شهر قوقند نیز اشتراک نموده مردم شهر را با مارکت نو و فستیوال بین‌الخلقی مبارکبادی نمود. Hududda shunday marketda odamlarga xizmat ko'rsatish marketini ochilganligida qatnashayotganligimdan, shuni ochiq deb e'lon qilishdan juda xursandman. Benazir marketi sizlarga qullov bo'lsin. Bugungi festivalimiz hammamizga muborak bo'lsin. در عرفه فستیوال قوقند لطیف خیلی آباد و زیبا گشت و در نتیجه چون در بالا گفتیم ساحه توریسم در این شهر باستانی خیلی رواج یافت. مرحمت نماید به فستیوال بین الخلقی هنرمندی. افزودن نرخ گوشت را سبب چیست؟ چرا در نقطه‌های فروش محصولات گوشت‌های صفتناک نیستند؟ این سوالها در شبکه‌های اجتماعی گشته و برگشته تکرار می‌گردد. در جمع‌آمدی که روز دوشنبه در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه تحت رهبری حاکم فرخ اوصرف به وقوع پیوست، همین مسئله نیز مورد محاکمه قرار گرفت و حاکم عاید به نظارت گرفتن فروختن گوشت و صفت گوشت به اداره‌های دخلدار سپارش داد. واقعا از جانب اهالی شکایت افتیده ایستاده است که گوشت‌ها به صفت بوده، نرخش نیز روز تا روز می افزاید. این مسئله از اعتبار سیاستمداران نیز دور نماند. Shunaqa ko'p go'shyapmiz-u, ko'ring hozir kimda yo'q kasallik. Bu Amerika kasalligi deydi. Bu amerikanskiy boleza. Menda ham bor, boshqalarda ham. Hammamiz yetimizda ortiqcha go'sht, ortiqcha mahsulot, ortiqcha yeyish. Men bitta go'sht aytmayapman. Biz keragidan ko'proq yeyishga o'rganib qoldik. Ovqatlanish madaniyatimiz yo'q. Bir shunga qachon boramiz? Qachon jamoatchilik ko'taradi? Go'shtni ham rosa isrof qilishni boshladik. Shuning uchun men aytganim go'sht masalasida ikkinchi masala haqiqatan oziqa bazasi. Siz ertaga go'sht yetishtiruvchisiz. Sizni oyligingiz qanchaga oshdi hozir? Ko'taryaptimi? Meni ham oyligim ko'tarildi sentyabrda. Nimaga go'sht yetishtirgan odam oyligi ko'tarilmasdi? Nimaga uni daromad oshmasdi? Nimaga biz bitta masalani qo'yganmiz? Go'sht boshqalardan nisbatan arzon bo'lishi uchun. Biz go'shtni 2 barobar narxini oshirib olish maqsadimiz yo'q. Birinchi navbatda agar biz hozir to'g'ri oziqa bazasini rejalashtirsak, agar biz to'g'ri masala ko'tarsak, oziqa bazasi uchun bu yil birinchi marta o'sha paxtachilik xo'jaliklarini ham 10% maydonida beda ekishga ruxsat berdik. Birinchi marta. U o'sha belgilangan hosildorlikni ta'minlasin, 10% maydonda oziqa ekib olsin. Mana bu juda katta farq.
دستور آباد قشلاق در کهن‌ترین و دوردست‌ترین محله‌های ناحیه سوخ هوشیار کهن و همیشه نوجوان امروز حکمران است و در اساس دستور حیات بخش امروز کوچه های محله مذکور را اسفل پوش کرده ایستادند. گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در دایره دستور قشلاق آباد در دهه هوشیار کارهای نظررس اجرا شده ایستاده است. خصوصا اهالی از یک گریبان سر برآورده برای آبادسازی محله خود کمر همت بستند. دستور مذکور را اهالی ده با کیفیت اعلی قبول نمودند. آنها امروز مشغول آبادسازی دیوار خانه‌دان‌ها و سهم کوچه‌ها میباشند. از حساب بودجه دولت باشد به مسافت 1 کیلومتر کوچه‌های داخلی اسفالت پوش و 2.5 کیلومتر شغل پوش کرده می شود و 200 متر جویبار محل خوابانیده شد. کارهای اسفالت پوش کردن کوچه‌ها باشد دوام دارد. راضی هستم. همه کمچیلکامو نیست. رئیس محله ما جان داده، جان گرفتادیم برای قشلاقشون. حیات نقص. انا رایان حاکممو رحمت صرفنده کوچه ها اسفالت شغل موسیقین اسفالت زیر کناسیدن همین سویت کسادگی و اسفالت کسادگی میندارین نگاه میکنم قشلاقمو آباد شد. دستور قشلاق آبادنده در اومدن. واقعا دستور آباد قشلاق در آبادسازی منزل زیستمان و هم روزگارمان اهمیت مهم کسب میکند، زیرا در دایره دستور تعارف محله های ناحیه آباد کرده میشوند. خانه های عائله های کم تامین باشد از حساب دولت تعمیر کرده میشوند. این دستور حیات بخش را رهبر دولت شوکت میرزیویف اساس گذاشت و خوشبختانه این دستور در راضی نمودن اهالی از سیاست کنونی رالی بسا مهم میبازد. ناحیه سوخ گرچند از مرکز در کنار باشد هم از دستور مذکور بی بهره نماند و سال گذشته 4 محله ناحیه به دستور داخل کرده شده در اساس آن آباد کرده شدند. در سال 2019 هم محله های هوشیار و غزنا به دستور مذکور داخل شدند و امروزها در این حدودها در دایره آباد قشلاق کارهای آبادسازی خیلی اوج گرفتند. مقصد از آن فقط یک چیز، منفعت مردم و تامین فراوانی حیات خلق زحمتکش می باشد. قبول سیار از روی نقشه قبولخانه خلقی پرزیدنت رسپوبلیک ازبکستان در حدودها قبولهای سیار تحت رهبری رهبران سکتورها و خود حاکم ناحیه شده می‌گذرد و قبول نوبتی سحر امروز در جمعیت شهروندان محله آبیشیر شده گذشت. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. در قبول سیار زیاده از 40 نفر شهروندان اشتراک کردند و آنها اساساً عاید معماهای وابسته به راه، سرحد، قوه برق و گاز طبیعی، گرفتن کردیت امتیازناک، آب و جای کار دائمی به رهبر ناحیه و سکتور مراجعت کردند. ناگفته نماند که دهه آبیشیر در حدود سکتور 4 جایگیر شده، رهبری آن در ذمه سرور شعبه انداز می باشد. سال گذشته محله مذکور به دستور قشلاق آباد داخل شده، اکثریت کوچه های داخلی تعمیر شده و اهالی به آب نوشاکی تامین شده بودند، اما بعضی کوچه های از اعتبار دورمانده نیز ارزی وجود دارد و آنها عاید اسفالت‌پوش کردن همان کوچه ها به حاکم مراجعت نمودند. معمای دیگر این وابسته به قوه برق و گاز طبیعی بود. طوری که بارها گفتیم و باز میگوییم جایی که کار هست، جایی که آدم زندگی میکند، معما نیز وجود دارد. اما طلب سیاست امروزه حل نمودن معمای مردم، راضی نمودن خلق می باشد. تا معما هست خلق فراوان حیات به سر نمی برد. اقرار شدن در کار است که بعضی از کوچه های داخلی محله مذکور تعمیر طلب می باشد یا اینکه خیلی تنگ. در قبول سیار اهالی طلب نمودند که کوچه های محله آنها نیز اسفالت پوش کرده شوند. نسبت طلب و تکلیف اهالی رهبران مسئول نیز جواب خیش را بیان کردند و طوری که ذکر گردید یگان مراجعت از نظر اعتبار دور نخواهد ماند و هر یک تکلیف و درخواست در دایره قانون حل کرده می شود. در قبول گذشته یکی از ساکنان محله اسفالت پوش کردن کوچه مکتب رقم 7 را طلب نموده بود و امروز همان مراجعت حل خود را یافت. با کوچه مذکور اسفالت خوابانیده شد. بعد انجام قبول سیار رهبر ناحیه به مکتب مذکور رفته به خوانندگان درس گذاشت، زیرا این طلب رهبر کشور می باشد. این بود بخش اخبار تلویزیونی سوخ که شما توسط آن با خبر و رویدادهای آخرین رو شناس گشتید. در همین جا با بخش اخبار حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی سوخ میمانید.